Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat, taqdiribizga uşunday ulu sooptu kündörü жазган Allah Taalaga çeksiz şükürler bolsun. Bugün basıp kelgenge eki ayağı aýbe sak taza bolup, birok Jumanın şarapatynan, fazilet sooptorundan kurjalak kalıp, kaydı gire oturganlar jok emes. Bugün altsan aman densolugy çiň birok özünün jasagan kolu menen jasagan kılmışının jazasyn moýnu menen tartıp, densolugy çiň bolsa dagı jumaga çıga albay, temir tor arkasında jatkandar da jok emes. Muna uşul bugünkü jumaga kelүүnü erkinlik dep eseptilet. Uşun azatlyk deyt. Öz dini menen özü symyktanyp jaşay turgan insan, musulman insan dep eseptilet. Bugün hazır uşul men daratalardan murda hazır uşul jaka çygyp atkam. Daratalardan murda kabar geldi. Özü bugünkü juma hutbasy taptakыр başka bolçu. Hazır jogo jaktan uşul hutba okulsa degende baylanyştуу. Çukul kabar kelgen sebepten uşul mekendi süyü jönünde masele bolat eme. Bugünkü hutbanın teması süyü jana kıbla. Men tema tandasam adamlar tangala beredi. Şu temanı kayaktan tabas dep. Takır düşünbeyiz. Sizin temanız bir başkaça. Kıbla menen süyün ortasında kanday alaka var deşim mümkün da. Süyü vapşe başka. Kıbla vapşe başka deşim mümkün biröler. Hazır oturup alıp. Süyü menen kıbla uşul jerde hazır şunday bolup bir yere şarkak bolup birige bilen. Ha süyünü özünün orunda süylebeybi degenler de çekeden çıkışı mümkün. Birok menin koygon temamdın mani maňyzyn men aytyp jatkan sabakın jürüşünde düşünös inşallah. Bir günden keyin, tagırağı 31 Avgust bizdin өлköbüzdün egemendilik algan günü. Jelegi jok, mekeni jok, gerbi jok, ulutlar jok emes bar da. Bugünkü günge çeyin jeleklerin kiçinekey kılıp koynuna katıp alıp ar jerde jaşap jatkandar da jok emes. Çoğun kontinentlerge karaganda owa biz kiçinekey alakanga salınganday ele bir mamleket bolup eseptelgenimiz menen, birok biz egemen өлköbüz. Özübüzdün ene tilimiz var. Özübüzdün jelegimiz var. Özübüzdün gimnimiz var. Özübüzdün gerbimiz var. Mamleketlik çegara var. Prezidentimiz var. Demek egemen de uşunu aytat. Mından aşsa da kanday egemen boluş gerek. Mekendi suyu muna şundan baştalat. Anda söz başından bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eň algaç Allah taraptan peygamber bolup dayındalgan uçurda ele daro oňunan solunan taş daraktar assalamu aleyke ya Muhammed, ey Muhammed sizge Allah'tın tınçlığı bolsun degen salam aytıştı. Bolbosa oşol жерден bizdin peygamberimiz peygamber bolgonga çeyin oşol жерден dalay jol ötkön da, şo joldan. Bir da taş, bir da darak salam bergen emes. Janagı Nur toğusunun üstündeki Hira öňküründe Allah Taala Kur'andağı Alaq surösünün 5 ayatını çürgönden keyin ıldy düşüp gele jatkanda bardyk taştar bayağı taşty jyryp öskön bayağı daraktar salam aytyp birdi. Anan oşondan peygamber korkup ketip Hadice enebizge kelip zammiluni men oora bolsoňor bolboy tokşoyt, kulagyma ar kanday söz ugulup atat. Bir bolsa men oorup kaldım degen. Günügül ötüp jatkan, ötüp yürgen taşı assalamu aleyke ya Muhammed, ey Muhammed sizge Allah'ın tınçlığı bolsun dep salam etse adam çoçuyt da. Oroştu, japtı kalın nerseler menen. Kaçan gana kaltırak titiregi basılgandan keyin sizge ne oldu? Aytsaňyz bolo dese Hadice enebis. Hadice kagılayın jubayım. Maga bürü keldi. Katu kısıp durup koya berdi da oku dedi. Okuy albayım da desem, anda dağı katu kucaktap durup arkamdı tap-tap sılap
көкірегімді шундай тақап тұрып, көпкө чейин кысып туруп кайра кое берди. Оку дедил, окуй албадым. Үчүнчү жолу ошондой кылып оку дедил, окуп кеттим. Ошол үңкүрдөн чыгып ушул жерге келген чейин далай таш, далай дарак салам берди. Деди эле Хадижа энебиз айтты. Таекеме баралы. Бул иштин чоо жайын Таекем түшүндүрүп берсин. Варака ибн Науфал деген. Хадижа энебиздин тагасы, таекеси Варака. Тавратты жакшы билчү. Барып болгон иштин баштан аягына чейин чоо жайын түшүндүргөндөн кийин куттуу болсун, пайгамбарлык куттуу болсун деп ордунан туруп, куттуктап, кучактап, ай аттың бир арман бар да деди. Кандай арман? Ушу сиз жакын арада өз өлкөңүздөн куулуп чыгарыласыз, киндик кан тамган жериңизден. Ошондо Аллах мен өмүрдү узартып ошол күнгө жеткирип койсо, мен сизди арачы кылып, арачылап шынтип алып калмакмын да. Ошондой күндөр келип калат. Эми Кудай таалам жеткирсе ошол күнгө кана деди. Ошондо пайгамбар ава мухрижия кауми мин ватани, менин өзүмдүн туугандарым, өзүмдүн киндик кан тамган жеримден кууп чыгабы? Бул эмне деген? Деди эле Варак айтты, кууп чыгат деди. Аны көрө жатарсыз деди. Караң. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүндө Меккеге болгон сүйүү козголгон. Көп өтпөй анан Аллахтын буйругу менен пайгамбарыбыз Хазрат Абу Бакыр экөө Саур тоосунун үстүнө үңкүргө барып жайгашты. Ошондо чыгып бара жатканда кылчактап туруп пайгамбар эмне деди? Каабага карап. Эй Кааба, кандай да коосуң, не бурукмуш сүрдүүсүң. Ушунчалык ардактуу жыттуусуң. Кадыр баркың ушунчалык эгиз. Эгерде менин өзүмдүн ушул тууган уругум мени мунул жерден чыгарышпаганда мен чыгарбай ушу сенде калмакмын деп кайра кылчактап пиктеп чыгып кеткен. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын киндик кан тамган жерине болгон сүйүүсү. Эми Мадинага көчүп кетти. Бирок Мадинага баргандан кийин пайгамбарыбызда бир адат пайда болду. Кандай адат? Шам мамлекетинен өткөн кербен Мадина аркылуу өтчү Меккеге. Мадинанын жолу менен Меккеге кетчү. Ошондой жол бар эле. Ошондой кербендер жолукканда пайгамбарыбыз кербендер токтотуп, Меккеге сапар тарттыңарбы? Ооба, Меккеге барат. Анда меккеликтерге салам дей берчи эле. Меккеликтен абалын сурап койгула дей берчи эле. Анын дин тутумуна карабай айтчы эле. Эмнеге? Пайгамбардын Меккеге болгон сагынычы эле. Меккеге болгон косалыгы эле. Меккеден бирөө келиптир десе пайгамбар ошону көргөнгө ашык эле. Андан кийинки пайгамбарда пайда болгон дагы бир кызыктуу адат, пайгамбар 5 убакыт намазды окуп салам берип бүткөндөн соң кээде оң жагы менен, кээде сол жагы менен аркасын толук кылчайып тиктей берет эле. Бул арка тарап Кааба эле. Пайгамбардын жүздөнүп окуп жаткан тарабы ал Акса мечити эле, Куддус, Палестина тарабы эле. Эгер билсеңиздер, пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага хижрат кылып келгенден 2 жылдан соң Шаввал айында бешим намазынын 2-чи рекетинин рүкүсүндө кыбла өзгөртүлгөн. Кыбла өзгөртүлгөн. Пайгамбар 2 жыл 5 убакыт намазын Акса мечитин карап окуган. Анткени пайгамбарыбызга чейинки бардык пайгамбарлардын кыбласы Акса мечити болгон. Куддус, Палестинадагы. Бирок пайгамбарыбыз Куддусту карап намаз окуп бүтүп, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенден кийин сөз түрдө же оң жагы менен, же сол жагы менен аркасын толук тиктечү. Бешим намазынын фарзынын 2-чи рекетинин рүкүсүндө Аллах мындай дейт, астагфируллах. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama' فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
Sadakallahul azim. Mezgil menen kılçaktap namazda salam berip bütkөндөн kийин arkаңды tigilip burulup толук tiktep kılçaktap sagынып kusa болуп tiktегениңди дайым көрүп турам. Ошол себептен өзүңдүн киндик кан тамган жериңди өзүң кыялданып ушул жак кыбла болуп калса сонун болмокта деп кыялыңа келтирген оюңду, кыялыңды мен бүгүн жүзөгө ашырдым дагы ошо сүйгөнүң, жакшы көргөн жериң, мекениң, чаңын уюлгутуп ойногон жериң, балалык, тестиерлик, жаштык, жигиттик өткөн мекениң ошол Каабаны сага кыбла кылып бердим деди. Кыблатаң тардаха, сен өзүң разы болуп, куса болгон жериңди мен сага кыбла кылып бердим. Фавалли вачхака шатрал масжидил харам, эми бүгүн жүзүңдү Каабага каратып окугун деди эле. Жабырал алейхиссалам Аллахтын буйругу менен келип, пайгамбарыбыз аксаны карап рүкүдө турган жеринен буруп бияка алып келип койду да. Тиякта турган жерден пайгамбарды бияка алып келди. Рүкүдө. Мынтип алып келип койду. Коомдун жарымы аксаны карап, жарымы Каабаны карап намазын бүтүрдү ошондо. Менин сүйүү жана кыбла дегеним ушул эле да. Эми түшүндүңүзбү? Пайгамбарыбыздын мекенге болгон сүйүүсү акыры аны кыбла кылып анан тынды да. Мекенге болгон сүйүү ал пайгамбардан калган сүннөт. Сахабалар пайгамбардын буйругу менен газабатка чыгып бара жатканда, же үй бүлөсү менен коштошуп 6 айлык соода сапарына чыгып бара жатканда, сатыкка алып бара жаткан буюмдардын эң түбүнө 2 ууч момдойдон ак түйүнчөккө өздөрү басып жүргөн топурактан толтуруп салып, баштыкка анан түйүп туруп, куружунун астына салып койчу эле дейт. Аны сиздер да айтасыздар аксакалдар. Кыргыз элинин илгерки баяндаган улуу акылман даанышмандардын баяндамасында ушул сөз камтылган. Кызын алыска айлык жол менен жете турган жерге турмушка узатып аткан, күйөөгө берип аткан кызына севине кошуп өзүнүн бой өскөн, жаштык, кыздык кези өскөн жердин үйүнүн алдындагы топурактан ошол севине кошуп бир баштыкка салып берчү экен деп. Аны кээ биркилер эми кызым биз картайып калдык. Сенин көзүң өтүп кетсе, биз бара албайбыз, анткени биз жакын арада кайтабыз. Бара албай калсак, ушу биздин сенин денеңе салган топурак ушул болсун деп жөрөмөлдөшкөн экен. Бирок андай эмес. Ал андай эмес, ошондой болушу деле ыктымал. Сахабалардын дагы биздин карт тарыхты карыткан улуу эзелки элдин дагы куружунун астына кызынын севине салып берип жаткан үйүнүн алдындагы кара же сары топурактын маани маңызы эмне десе, кагылайын кызым, бизди, мени апаң экөөбүздү, мунул жерди, үйдү, эшик алдын сагынганыңда, бул жакка кайра келе бербе. Айлык жол, кайын журтка уят болосуң. Ушул жерди сагынганда, үйүңдүн бурчуна бекитип койгон ушул баштыктагы топуракты алып жыттап, бугуңду, сагыныкыңды чыгарып алып кайра жашооңду улант деген экен. Мына хуббул ватан минал ыйман деп, мекенди сүйүү ыймандан. Мына ошо мекенди сүйүү ыймандан болгондугу үчүн ушул жердеги чегарадагы жоокерлер бура качпай ошол жерде эрдигин көрсөтүп, баатырларча курман болгондору дагы төгүн эмес да. Мекенди сүйгөндүгү үчүн ошол жерде турду, окку учту. Аллахым ошолордун жаткан жерин бейишпаа кылгын я Рабби. Бизде бир кызыктай сөз бар. Эми анча-мынчаларга катуу тийип кетсе кечиресиздер. Мен деле бирөөгө жээнмин. Мага деле айтылат ошол сөз. Жээн эл болбойт деп. Ушундай сөз барбы? Жээн эл болбойт, желке тон болбойт деп. Ушу жээн эл болбойт десе тергип жүрө берипмин мен. Жээн эл болбойт дегени ал канчалык жакшы мамиле кылып ага үй салып берсең деле, анын баары бир мекени өзүнүн атасынын киндик кан тамган жер ошол жака кетет деген сөз. Эл болбойт дегени ал жаман сөз эмес. Сага кошулуп ашарга барышы мүмкүн.
Sen çakırgan toygo koşumca koşum mümkün. Senin жашаган көчөңдө үй салып жашашы деле ыктымал. Ал жерде очар-бочар болуп, көбөйүштү ыктымал ал жерде балалуу, кыздуу, неберелүү болуп. Баары бир бирок анын бара турган жери өзүнүн атасынын кинди кан тамган жери ошол жака кетет Меккене деген сөз эле да. Ал туура эле сөз, аны терикпеш керек ал сөздү укканда. Мекен дегенде кандай? Жашап жаткан адам ошол жердин топурагына ылайык жашайт да. Чын. Кээ бир адамдарды билебиз, тоолуктарды билебиз. Тоолуктар кичине эңкейип басат. Шуну билесиздерби? Тоолуктар кичине эңкейип басат. Мынтип эңкейип басат. Неге десе, алар дайым өргө басып, колун аркага кылып алгандыгы үчүн алар эңкейип үйрөнүп калган. Алар өзүнүн географиялык жер кыртышына жараша жашайт. Ысыктагылар ысыкта только көк чай менен жашайт. Чын ошондой. Ысыкка жараша, жер табына жараша жашайт. Демек, ар бир инсандын жашаган жеринин топурагына жараша жашайт, ошентип өтөт. Дал ошол сыяктуу жип дагы, кадимкидей ийнеге өткөрүлгөн жип дагы эгерде өз дал келген материалын тапса, ошондо ал жип ошол материал менен мекендеш болуп жашап кете алат. Муна мен көйнөгүмдү, ушу көйнөгүм нерлер кып-кызыл жип менен тигип койсо, мен киймек эмесмин аны. Кызарып, анткени ал кызыл жип мына жерге, мына материалга, мына мекенге мас эмес да, дал келген эмес да. Өгөйлөнүп турат да, баягы жээн эл болбойт деген кошоп. Дал ошол материалга дал келген, билинбеген мына тигиши ал сиздерге көрөнбөйт азыр. Ушунун өзүндөй өң менен тигилген жип азыр ушул материалды мекендеп жашап келе жатат. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Жада калса дейт. Деңиз океандагы акула, кит, балыктар дагы өзүнүн тиги баласына жем издеш үчүн 100 чакырым океандын астынан сүзүп, ошол жактан баласына жем алып, 100 чакырым кайра келип, кайра ошол жерге айланып, таң атыкча сүзүп турат дейт. Мынеке, балыктарда дагы мекен бар. Муса пайгамбар. Бул Муса алейхиссалам пайгамбар. Муса пайгамбар каерде жашады? Муса пайгамбар өзүнүн киндик кан тамган жеринен көчүп, эки урушуп жаткан кишини ажыратам деди. Бирөөсү Муса пайгамбардын коомунан эле. Бирөөсү башка коомдон эле. Анан урушпагыла, кой, урушпагыла деп мынтип ажыратып атканда, баякы өзүнүн коомунан болбогон кишини кой дегенде ал өзүнүн аркасындагы ташка чалынып, чалканча түшүп, башы бир ташка тийип жатып өлүп калды. Анан ал жердеги элдер Муса өзүнүн тууганына болушуп атып, муну өлтүрүп койду деди да. Ажыратып атып ал өлүп калды. Болушкан жок. Анан эми Мусаны өлтүргөн ордуна өлтүрбөсөк болбойт деп, өлгөн кишинин туугандары чогулуп келгенде, анан аны бир киши тез чыгып кетиңиз, азыр сизди өлтүргөнү келатат дегенде, Шуайб пайгамбардын коомуна чыгып кеткен. Шуайб пайгамбардын коомуна чыгып кеткен. Ошол жакты мекендеп жашады. Ошол жерде пайгамбар болду. Эми сөздү караң. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ طَلَبَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ وَحَنَ إِلَى وَطَنِهِ. Караң. Муса пайгамбарды картайып, мөөнөтү өмүрү аяктап калган мезгилде коомун чакырып, тууган уругун чакырып, мени мекениме алып баргыла деди. Менин ушу көзүмдүн өтүүсү жакындап калды, ошо жака алып баргыла. Өзүмдүн мекенимде эле топурак жазданайын деди. Карагыла, мекенге болгон сүйүүнү карагыла. Муса пайгамбар өзү Шуайб пайгамбардын жанында өтсө деле жакшы эле, бирок өзүнүн мекени өзү үчүн, ар бир адам үчүн өзүнүн мекени ыйык эмеспи? Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага баргандан кийин деле Меккени кылчатта тиктей берди. Качан гана пайгамбарыбызга Аллах Таала уруксат берип, мен сага кайрадан Меккеге кирип,
Меккени курчап алган айкелдерден биротоло тазалап, мусулмандарга аны мекен кылып алууга уруксат бердим. Бар ошондо дегенде пайгамбарыбыз келди. 135 000 сахаба менен келген. Ошондо пайгамбарыбыз асыр кечтеп калган ушул жерге конобуз деген асырды окушкандан кийин. Ушул жерге конобуз, эртең күндүзү киребиз. Түнү күгүмдө эмес. Күндүзү кирели Меккеге деди. Пайгамбар төөдө эле. Өзүнүн Ал-Касва деген төөсүндө эле. Пайгамбар Каба али көрүнө элек тарс этип төөсүнүн мойнун кучактап, төөсүнүн мойну менен бирдей болуп жатып алды. Аларда бир өркөчтүү төө. Бизде эки өркөчтүү төө. Пайгамбар ошо бир өркөчүн кучактаган боюнча төөнүн мойну менен бирдей болуп жатып алды. Аны көргөн сахабалар: "Я Расулалла, бизде ошондой кылалыбы? Бирок буйруган жоксуз. Ушинтип кириш бизге сүннөт болуп калып жүрбөсүн. Ушинтип кирелиби биз дагы? Бизде ошондой кылалыбы?" деди эле пайгамбар боюн көтөрбөй туруп: "Кагылайындар, бул жер менин киндик кан тамган жерим, туулган жерим. Туулган жерим болгон сый урматым ушул болсун. Төөн үстүндө текеберденбей, жупуну болуп кирейин" деп ыйлады. Карагыла. Мекенге болгон сүйүү. Караңчы, пайгамбардан ала турган нечен деген сабактарыбыз бар. Мекенге болгон сүйүү. Төөнүн үстүндө монтип оркоюп кирген жок. Төөн үстүндө жатып алып кирген. Неге десе, ушул жерде киндик кан тамган жерим, ушул жерде төрөлгөм, ушул жерде балалык кезим өттү, ушул жерде пайгамбар болдум. Не деген кубаныч кайгыны көрдүм. Ушул жер кыблам менен. Бул менин мекеним. Мекениме керкейип кирбейин, жупуну болуп кирейин өзүм төмөн алып деп. Субханаллах. Ошон үчүн өзгө элде султан болгуча өз элиңде ултан бол деп бекер айтылбаптыр. Ултан деген сөздүн нукра мааниси ал кийген бут кийимдин согунчок тебелеп турган тапан. Согунчок тебелеп турган жери. Башка элде султан болуп, башыңа тажы кийгизилип тактыда отурганыңдан көрө өгөйлөнүп, өз элиңде чокой кийип жүрсөң дагы согунчагыңа тепселип жүргөн ошол тамандан дагы мыктыраксың деп атат да. Ошентип жүргөнүң артыгыраак. Мына мекен. Бир падыша бир ителгини алтын капаска камап, алтын туур, алтын капас өтө кенен канатын омда кылып керип чоюп учканга дагы ыңгайлаштырган чоң бир сарай капаска камап, ителги каалаган жапайы жаныбарлардын этин тирүүлөй да өлүк да салып ушинтип бакты. 1 жыл эмес, 2 жыл эмес, далай эле көп бакты. Бир күн: "Эй ителги, карачы, сен де ителги болобу? Алтын капаста, алтын туурда кенен канатыңды керип, тияк учасың, бияк учасың, каалаган жапайы жаныбардын эти же тирүүлөй же өлүк абалда келип атат. Мындан өткөн саңа мекен барбы? Айтчы ителги" десе, ителгиге тил кирип Аллахын буйругу менен: "Ачың капастын эшигин. Мен үчүн эң мыкты мекенди көрсөтөм, аркаман ээрчиң" деп, капастын эшигин ачылгандан кийин учуп, бир дарактын үстүнө барып конуп, анан канат таалган, эми учпай жүргөн ителги дагы учуп, шаркыраган сууну кечип өттү падыша ат менен. Көк жайлоону кыялап өттү, токойду аралады. Ошентип аскалуу тоонун үстүндө эч бир дарагы жок, куу жыгачтардын тияка, бияка ташталган бир уяга келип туруп, конуп туруп: "Мындан өткөн бакыт барбы? Мына менин мекеним" деген. Кара, ителги үчүн өзүнүн баякы жумурткадан чыккан жери, өзүнүн мекени ошол, алтын туурдан, алтын капастан артыгыраак ошол жер. Мына менин мекеним деп атат. Мына биз үчүн мекен. Сыналгыда көрүп эле келатабыз. Ой, кокуй, бул жерде жер көчкү болот. Бул жерден тезирээк көчүшүңөр керек. Биз силерге өндөн тегиз жерден жер бөлдүк. Тияка үй салып да беребиз десе, деп жарым-жартылай көчүп, азыркы чекте ошол жакта 5-10 үй бүлө жашап атат. Жарака кеткен талаада. Дөңдө. Неге десе,
Atam өткөндө биз ушул төрөлгөнбүз деп коет. Мына туылган жерин топурак алтын. Бекер айтылган эмес. Туылган жерин топурак алтын. Асыл деген Асыл el-Гифари пайгамбардын жубайы Айша энебиздин тууганы. Пайгамбарыбыздын жубайы Айша энебиздин тууганы Асыл Меккеден келип калды. Пайгамбар ошол учурда үйүндө эмес эле. Пайгамбардын үйүнө келип эштикылдат Айша энебиз. Ой, Асыл кел деди. Ал учурда али аялдарга Аллах тараптан хижаб фарз боло эле келе. Хижаб жоолук салынуу фарз боло эле келе. Эми ал Асыл деген бул Айша энебиздин абасынын баласы болуп атат. Абасынын. Түшүнүп атасызбы? Бирок абасынын баласынан жоолук салынып качыш керек эле. Көрүнбөш керек эле. Эмнеге качпады десе, анткени ал учурда али Аллах Тааладан аялдарга хижаб фарз боло эле келе. Аны кирип отур деди, чай коеюн деди. Эсен соолук сурашкандан кийин Айша энебиз айтты: "Асыл, Мекке жакшыбы?" "Жакшы." "Эл журт тынчпы?" деди. "Тынч." Жаңылыкты өйдө төмөнү сурагандан кийин анан мындай деди: "Асыл, айтчы, Мекке кандай?" деди. "Мекке кандай? Сүйлөчү Меккеден" деди. Ошондо Асыл мындай деди: Меккенин эмнесин сурайсыз? Меккенин жантагы көкмөк. Жантак билебизден ба? Төө деген. Меккенин жантагы көкмөк. Жылгындары жап-жашыл. Кокту колоттору же ак, же көк чөпкө толгон. Ушундай бир мыкты шамалга ыргалып атат деп ушинтип сөзүн аяктады. Көп өтпөй пайгамбар келип калды. Пайгамбар менен Асыл учурашкандан соң анан пайгамбар эсен сол сурашып дагы эми Мекке жөнүндө бир бизди кубантчы. Мекке кандай деди. Айша энебизге айткан сөзүн айтты. О Аллахтын элчиси, Меккеде жантак көкмөк. Төөлөрдүн курсагы толуп, желинен сүт тамчылап атат. Жылгындары жап-жашыл. Коктусу, колоту, жылгалары, сайлары ак көк чөп менен ушундай шибер болуп, шамал ыргалат деди эле пайгамбар эмне деди? Да ва биха Асыл болот ушунчалыгы. Көп айтып жүрөктү эзи бирбечи деди. Кана пайгамбар ошончолук укканга араң чыдады. Асыл ушунчалыгы болду. Жүрөктү эзи бирдиң деди. Эмнеге антип атат? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Мекенге болгон сүйүүсү жөнүндө сөз кетип атат. Субханаллах. Россиялап, Америка, Корея, Германия, Айтор, Ирак чыгыштан бери кетип калган улан кыздарыбыз жок эмес. Ошолор дагы азыр ушул Мекенди сагынып атат. Мекенин топурагы алар үчүн алтын болуп атат. Ошол себептен ушул жерде жашап аткандан кийин ушул жердин кадырына жетишибиз керек. Эртеңки бүрсүгүнкү эгемендүүлүк күндүн кадырына жетишибиз керек. Мекен дегенде эмне? Мекен дегенде ал менин үйүм, ал мен баскан жол, ал мен жүргөн трасса, ал мен кыялаган кыя, ал мен өткөн өзөн, кечкен кечүү, анан ашкан ашуу ушул менин мекеним ушул. Мен дайым бир сөз айтып келем. Кагылайындар. Азыр жерлерде борбор калады эле эмес, жерлерде азыр ипотекалык жол менен бийик тамдар салына баштады. Бийик тамдар салынып атат. Андан деле бийик үйлөр бар. Бирок ошо бийик үйлөрдө жашаган адамдардын адеп аклагы, адамгерчилиги пасайды. Үй канчалык бийиктебесин, андагы жашаган адамдардын маданияты менен адамгерчилиги пасайды. Өтө кымбат машиналарды алып алдык, бирок аны айдаган адамдардын айдоочулук маданияты ушунчалык эскирди, төмөндөдү. Жол ушунчалык тегиз, мынеке трасса мына. Мен оң жагымда турган ушул трасса ушунчалык тегиз кенен, бирок мындагы айдоочулардын айдоочулук маданияты ушунчалык кирдеди. Ушунчалык булганды. Жол тегиз болгон менен айдоочулардын айдоочулук маданияты ушунчалык чукурайды, казылды, бузулду, тешилди. Машиналарыбызды жумага келгенде
аркы берки коюп алдыңкыны убактысын алып атабыз. Жолдо бара жатканда чырт түкүрөбүз. Бал муздактын кабыгын таштайбыз. Тамек чеккендер анын калдыгын таштап атат. Ушул менин мекеним да. Ушул менин мекеним, ушул сиздин мекениңиз. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Ошондуктан бир акылман айткан эле. Биз бир ылай менен эле курулган ылай дубалдын ичинде жашаганбыз, кагылайын балдарым. Ылай дубалдын ичинде жашаганбыз. Бирок биз ошол ылай дубалдын ичинде берметтүү адеп ахлак менен гаухардуу жүрөгү бар адамдар жашаган экенбиз да. Берметтүү адеп ахлак менен гаухардуу жүрөгү бар адамдар жашаган экенбиз. Азыр ушунчалык үйлөр сырты бермет, гаухар менен ушундайлык коздолду. Бирок азыркы бермет, гаухар менен салынган үйлөрдүн ичиндеги адамдардын адеп ахлагы менен жүрөгү ушунчалык ылай каланып, ылай болуп баткак болду. Айырмасы ушундай болуп калды. Мекен ушинтип бузулду. Мекенди башка бирөө келип бузган жок, мекенди биз өзүбүз бузуп атабыз. Сахабалардын доорунда бирөө айтат: "Ямши ахадуна милан, фаярфуд араqa, thumma yunsib 'asah wa yalqa 'alayha kisah wa yajli fi fayhi yaktal ar-rih faka'annahu fi iwan kisra." Allah. Ой, биздин доор бир укмуш доор эле да деп баштайт сөзүн. Азыр мынеки аксакалдар айткыла, мынеки ушу аксакалдарды. Ушул аксакалдарды 90-80ге чыгып кана аксакалдарды айткыла. Кантип жашагансыздар айтыңыздарчы десе, булардын айтканы азыр бизге жомок чындап айтканда. Булардын учурунда ишенбесеңер сурагыла. Булардын учурунда сапарга чыгып бара жатса, үйүнүн сырткы эшигин кара кулуп кайтарчу эмес. Жөн эле жаап кете берчү. Чыпалактай болгон чырпыкты сайып коюп. Ушундай эмеспи? Песко болот менен дубалын урган эмес булар. Муну кошна менен тиги кошна бири-бирине көз салып турган. Тиги кетти эле ошо акмалап турайын, бирөө жарым келип калбасын деп карап турган. Кичинекей таш чырак менен отурган. Баары ынтымакта отурган. Бир очокту, бир сандалды тегеренип алып. Муну сахабанын айтып берип жаткан сөзүн карагыла. Ой, биз бир доордо жашаганбыз да. Күнү ысык, аптап, ушунчалык катуу ысыйт эле. Бешенеден тамчылаган тер ээктен сакалдан ылдый тамчылайт эле. Арка жоондон тер агып, көйнөктөр кадимгидей катып калат эле. Анан, кой эс алалы, деп шеригибизге сүйлөп, таянып бара жаткан таягыбызды кумга матыра сайып, өзүбүз кийип бара жаткан терге катып калган кийимибизди чечип туруп, баякы сайган таягыбызга илип коюп, анан ошонун көлөкөсүндө эки бутубузду алмаштырып алып, Ирандын падышасы алтын тактысында отургандай отурат эле оккатаны дейт. Кара, Ирандын падышасы алтын тактысында отургандай бир көздү жумуп, бир көздү ачып, ох, мына шамалды карап кой. Сага да шамал келип, ох деп кой отурат элек дейт. Кара, ошонусун элестетип, ал өзүнүн мекенинин падышасы катары жашаганын айтып атат. Ал өзүнүн мекенинде бир жолоочу, мусафир катары жашап кетип бартып, бирок таягын сайып коюп, ал сайган таягына өзүнүн көйнөгүн таштап мындай илип койгондо канчалык көлөкө болсун кагылайындар. Канчалык көлөкө, билектей көлөкө болуп атат да. Ошодо отуруп алып бир көзүн жумуп, бир көзүн ачып алып, ох, мына келген шамалды карап койсоң. Деп ошо кумга отуруп алып, хан тактыда отургандай отурат элек деп атат. Эмнеге десе, анткени ал менин мекеним эле деп атат. Ошол кумга отурсам дагы ошол кум менин мекенимдин куму эле деп атат. Биз азыр өзүбүздүн мекенибиздин жайытына барсак, ал жерде таштанды кылып келмейинче келбейбиз. Бир жерде чогулуп отурган болсок, ошол жерде биз өзүбүздүн чогулуп отурганыбыздын бир изин калтырып кетпесек болбой калды. Сөз түрдө өртөйбүз, бүлүндүрөбүз, сындырабыз, сызабыз, бузабыз. Ушул биздин мекенге болгон сүйүүбүз. Хуббул ватан минал иман. Мекенге болгон сүйүү ал иман. Демек, жүрөгүндө иманы бар адам ал мекенге мыкты мамиле кылыш керек да. Акыры сиздин былтыркы үйүңүздүн бурчуна тышыпка уя салып, жарты уя салып балапанын чыгарып кеткен чабылекей быйыл да көчүп келбеди беле? Көрсө чабылекей өзүнүн балапанын учурган үйдүн бардык белгисин балапандарын
үйдө айландырып учуруу менен таанытат экен. Кийинки жылы сөздөр ошол жерге жумуртка ачабыз деп. Кара. Ошол үчүн, ошол чабылекей үчүн биздин үйдүн ошол бир бурчу убактылуу мекен ошол да келип атат ошол жерге. Эски уясын келип кичине жаңыламыш болуп кайра ошол жерден жумуртка ачып атат. Бирок бүлүндүрбөйт, бузбайт. Hazrat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu İslam menen, İslami madaniyat menen, adep ahlak jürüm turum menen te çöldögülördü dagı taanıştıraylı dep çölden birin ekin adamdı tartıp Madina şaharına alıp gelip Peygamberin mescidine alıp girip talim ötüp, sabak ötüp, bayan ötüp, namazga jıgıtıp, baskan turgandı, girgen çıkkandı, üyretip, oşentip tömenen eskiden başka hiç deseni görbey kumdu çölde yaşagan Arabilerden biz aytkanda aябай шаардан алыста жашаган толуктар болчу эле го мурда эми азыр эми жок эми бардыгына телефон жетти дегендей. Ошондойлордон бир экөөнү алып келип сабак таалим берип жашатып жүрдү. Бир күн экөөнүн бирөөсү ооруп калды. Ооруганда да катуу ооруду, кыңкыстап. Дарыгер артынан дарыгер алып келди Hazrat Umar. Текшергилечи, кайсы дарыны колдоносуңар? Баары эле ойго куй. Билалбайбыз натыйжасы оордойго дей берди. Дарыгер артынан дары алып келе берди. Болбоду эле анан Hazrat Umar кирди. Өзүм эле бир кирип сүйлөшүп чыгайын. Көзүн сүзүлтүп ооруп жаткан баякы çöldük Arabiga Hazrat Umar kirip oң жагына отуруп ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жакшылап ал акыбалын сурап, акыбалың кандай десе, оор деди. Эмне дары ичесиз? Десе, мен дары ичпейм деди. Мурда ушинтип ооруган белеңиз десе, жок ооруган эмесмин. А мурда ооруп калсаңар бир дары иче берлеңер десе, жок ичпейт элек деди. Обо, же дары ичпесе. Эмне кылабыз деп анан Hazrat Umar бир нерсе сурады. Жүрек эмнени каалап атат деди. Мына. Жүрек эмнени каалап атат, ошону айтың деди. Hazrat Umar сурады. Ооруп жаткан кишиден. Жүрек эмнени каалап атат? Баягы ооруп аткан адамдын көзү жашылдана түштү. Жүрек эмнени каалап атат дегенде. Hazrat Umar'ды эки көзүн чайыттай кылып ачып жашылданып туруп калды. Айта бериң, эмнени каалап атат? Алып келдиремиз деди. Баягы акырын кыймылдап, айта берейинби деди. Айтың, эмне бол? Эмнени каалап атасыз? Айтың. Үшкүрүнүп. Ошо мен жашаган чөлдө төөнүн эскирип калган кыгынын ысырык салгандагы түтүнүн сагындым деди. Кара. Мекенин карап койгула кагылайындар. Hazrat Umar алып келгиле тез кыктан деди. Алып келсе керек мешок ошондо. Канча алып келген айтпайт да. Анан бир калака чок салып, үстүнө кыкты салып, ысырык салып ошол жаткан үйгө салса, баягы ооруп жаткан киши кере деп жутуңдан айланайын дейт экен туруп алып. Мекендин кыгынын түтүнү башка өлкөнүн баягы мына түштүк менен экенде пар балышынан жакшыраак да. Жумшак балышынан жастыгынан жакшыраак, көрдүңүзбү? Ошол өзүнүн киндик кан тамган жери, өскөн, төө кайтарган жериндеги төөнүн кыгынын эскирип калган учурундагы чоктун үстүнө салынгандагы түтүн кыгын ошонун жытын жыттагым келди деп атат. Субханаллах. Бизде деле ошондой бар да. Өзүбүздүн мына ушул аксакалдар Бишкекке барса, келгенден кийин келини 2 кабат төшөк салса деле келгенден өзүбүздүн чайдан алып кел дейт ушулар. Өзүбүздүн чайдан алып кел. Мынеке. Аякта не деген чайларды берди? Аларчанын суусун алып келди, артезияны алып келди. Ушул жерге келип өзүбүздүн чайдан алып кел дейт да. Көрдүңүзбү? Ар бир инсандын өзүнүн денесине сиңип калган топурак, суу, аба өзүнө жагымдуу. Мына ушул сиздин мекениңиз. Ошол мекенге болгон сүйүү, мекенге болгон камкордук баарыбызда бирдей болсун. Аллах Таалам бүгүнкү жума
күндү сиздерге куттуу берекелүү кылсын. Эртеңки 31 августта келе жаткан эгемендик майрамыбызды Аллах таалам куттуу берекелүү кылсын. Аллах таалам ушу башыбызга падыша болуп келген башчыларыбызга Аллах таалам күч кубат берсин. Адашуудан, жаңылуудан, тайгылуудан, мүдүрүлүп жыгылуудан Аллах таалам аларды өзү сактасын. Биздин бешенебизге аларды аман кылсын, алардын бешенебизге бизди аман кылсын. Ушу жергебизди, жерибизди, өлкөбүздү ушул эркиндиги боюнча дин тутумубузду кыспай, ушул ыйманыбыздан алагды кылбай, ушул кыблабыздан бизди бурбай, ушул эркиндигибизди ушул эркиндик боюнча сактап калганга Аллах таалам өзү жардам берсин. Амин. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allah'ım ушул бүгүнкү амин деп кол көтөрүп отурган барлык жамааттын мен айта албаган, мен сүйлөй албаган, мен жеткире албаган жүрөктөрдүн түпкүрүндө сага маалым болгон эки дүнүйөлүк изги ой максаттарын баарын кабыл кылып жүзөгө ашыргын я Рабби. Жумага басып келген кадамдардын баарына жакшылыктарды жазып, кайтып бара жатканда кадамдардын баарынан Аллах таалам кетирген кемчиликтерин кечиргин. Дал ушул мажлисибизди кыяматта Фирдауста уланткын я Раббал аламин. Бирахметика я архамар. Аллах.